नित्यमच्युतपदाम्बुजेत्मरुक्म व्यामोहत सहितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोदिना भूतं सरस्य मादाभय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाले तेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः सुच्यर्दशार्जनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगादङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नत्यन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापत्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं गुडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः मुक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநோடென்னும் தென்புருகூர் என்னும் மறுவெளியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் ஸ்ரீராஜ் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திழன் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆண்டு தமிழ் மழைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வனத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மையாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருபோன் யாழிமிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో భూమి అది అక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు అవతరించారు. ఆయన ఈ తిరువాయిమలిని రచించడం వల్ల ద్రావిడ భాషకే ఒక గొప్పతనము అనేటువంటిది వచ్చింది. ముక్తి మార్గాలు చాలా ఉన్నాయండి, కానీ నమ్మాళ్ళవారు చూపినటువంటి ముక్తి మార్గము అన్నిటిలోకి చాలా విశిష్టమైనది. కాబట్టి నరక కోపాలన్నీ కూడా
పక్కలకి పోతాయి తిరువాయిమొழிని తలుచుకుంటే చాలు అని అద్భుతంగా చెప్పినట్లుగా ఈ తిరువాయిమొഴి మనకి పాపాలన్నిటినీ కూడా పోగొడుతుంది అని, ముక్తి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది అని, పెరుమాళ్ళ దగ్గర చేరుస్తుంది అని చెప్పి మనం ఈ తిరువాయిమొழிలో వైశిష్ట్యాన్ని గురించి చెప్పుకుంటూ 6వ తిరువాయిమొழிని పూర్తి చేసుకున్నాం 3లో. అందులో మునిత్రయం చెప్పినటువంటి విశేషార్థాలను చెప్పుకుందాం. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిயில் இத்திருவாய்மொழிக்கான శ్లోకం. ఈ ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో వాదికేసరి అழகிய మనవాళజీ అనుగ్రహించినటువంటి దాన్ని ముందు చెప్పుకుందాం. తాన్ నిందితానపి విఘాతుమసక్తః 226వ పేజీ అండి. తాన్ నిందితానపి విఘాతుమసావసక్తః శౌరేః దురాసదతయా విముఖాన్ విచార్య అర్చావతార సులభత్వమువాచ తేషాం ఏవం చ తేషు విముఖేషు సుశోచ షష్ఠే. ఈ 6వ తిరువాయిమొழிలో చెప్పిన సారాన్ని చిన్న శ్లోకంలో మనకి అழகிய మనవాళజీ గారు అనుగ్రహిస్తున్నారు అని. నిందితానపి తాను, వాళ్ళందరూ పెరుమాళ్ళ యొక్క గుణగణాలు విని కూడా స్పందించడం లేదే అని నమ్మాళ్ళకి దుఃఖం వచ్చి దురాసదతయ, పొందడానికి చాలా కష్టమైనటువంటి కృష్ణుణ్ణి పొందాలి అనే జ్ఞానం లేకుండా విముఖాన్, అయ్యో అసలు పట్టించుకోకుండా ఉన్నారే అని విచార్య, ఎంతో దుఃఖం కలిగింది నమ్మాళ్ళకి. పెరుమాళ్ళ వైపు ఈ లోకం రావడం లేదే అని ఎంతో ఆ దుఃఖము కలిగింది. కానీ వాళ్ళని విఘాతుం అసక్త, అలాని వదిలిపెట్టేస్తే ఎలాగాండి అని పాసురంలో చెప్పుకున్నామే. సీతాదేవి స్నేహం చేసుకోరా అని రావణాసురుడికి ఎలాగ చెప్పిందో, అసౌ అర్చావతార సులభత్వం తేషాం ఉవాచ. పోనీ ఒక పని చేయండి, పెరుమాళ్ళు అర్చావతారంగా వచ్చారు, ఆ మూర్తినైనా మీరు ధ్యానించుకోండి, సేవించుకోండి, పూజించుకోండి, ఉపాసించుకోండి అని అంటూ ఏ వంచతేషు విముఖేషు సత్సు, అలా వాళ్ళు పెరుమాళ్ళకి విముఖులుగా ఉంటే, విశ్వాసం లేకుండా ఉంటే, విషయ ప్రవణులై ఉంటే, షష్ఠే సుశోచ, ఈ 6వ తిరువాయిమొழிలో వాళ్ళ దుఃఖాన్ని చూసి నమ్మాళ్ళవార్లు దుఃఖించారు. షష్ఠే 6వ తిరువాయిమొழிలో లోకం యొక్క దుఃఖ స్థితిని చూసి నమ్మాళ్ళవార్లు దుఃఖించారు అని ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతిలో వాదికేశని అழகிய మనవాళజీ గారు అనుగ్రహించారు. ఇంకా మనకి వేదాంతాచార్యులైనటువంటి వేదాంత దేశకులు చెప్పినటువంటి ఆ పాసురాన్ని శ్లోకాన్ని మనము చూద్దాం. ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలోది అదే పేజీలో చివరి పొంది చూడండి. పద్మాక్షీం పాపహంత్రీం మణిరుచిమమరాధీసచింత్యాగ్రి పద్మాం తత్తాదృక్కుంతళశ్రీ సుఘటితమకుటాం భావుక ప్రాప్య పాదాం శుద్ధాస్వాద్వస్వభావాం యమభటమదనీం భక్తదీవృత్తి భవ్యాం నీచోచ్చాభీష్టవృత్తిం హరితనుమవదత్ నిర్మలార్చానురక్తః పద్మాక్షీం, భగవంతుని యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం అర్చావతారంలో ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని 10 పాసురాలకి 10 సమాసాలని, చిన్న చిన్న విశేషణాలని వేశారు మనకి వేదాంత దేశికులు. కమలాల వంటి నేత్రములు కలది చెప్పుకున్నాం కదండి. శయ్య తామర కన్ననేను కదా మొదలైంది. అందువల్ల కమలాల వంటి చక్కటి నేత్రములు కలది. పాపహంత్రి, పాపాలన్నీ పోగొట్టేది. పాపంగళై ఎల్లాం పోక్కన, పాపాలన్నీ పోగొట్టేది. అమరాధీస చింత్యాంగ్రి పద్మాం, మణి రుచిం, నీలరత్నమైన మణి వంటి ఒక పోలిక లేదు, అలాంటి నీలరత్నం లాంటి కాంతి కలిగినటువంటిది. అమరాధీస చింత్యాంగ్రి പത്മാം தேவாதிபதிகளான ருத்ர பிரம்மேந்திரர்களாலே
చింతిక్కప్పడుగుల తిరువడిగళై అంటారు. బ్రహ్మరుద్రాదులు కూడా సేవించేటువంటి పాద పద్మము కలిగినటువంటి వాడు, అటువంటి వాడు. తత్తాదృ కుంతల శ్రీ సుగటి తమపుటాం. కుంతలాలు అంటే కేశపాసం, ముంగురులు అని చెప్పుకున్నాం కదండి. అందువల్ల మనోహరమైన కేశపాసాలు, ఆ కేశపాసాలను బంధిస్తూ పెట్టినటువంటి కిరీటము కలిగిన వాడు. మకుటాం అంటే కిరీటము కలిగినటువంటి వాడు. భావుక ప్రాప్య పాదం. ఈ పదాలన్నీ పాసురం ఒక్కొక్క పాసురానికి అన్వయిస్తాయి. మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఒక పెద్ద పాసురార్థాన్ని ఒక చిన్న సమాసంలోకో పదంలోకో తీసుకొని వచ్చి వేదాంత దేశకులు మనకి అందిస్తున్నారు అని. భావుక ప్రాప్య పాదాన్. కృపతో పొందగలిగినవి. మనకి ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఆ పాదాలను నమ్ముకున్నామంటే ఆ కటాక్షం మన పైన పడుతుంది. శుద్ధాస్వాద్య స్వభావం. మంచి పరిశుద్ధులచే అనుభవించే స్వభావము కలవి. అంటే భగవద్ భక్తులందరూ కూడా ఆయన యొక్క పాదాలని ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. యమ భట మధనీం. యమ భటులను హింసించేది. అయ్యయ్యో మనం తీసుకెళ్ళడం కాదురా వీళ్ళని అని చూసి భయపడి యమభటులు పారిపోయేటువంటి పుణ్యాన్ని మనకి కలిగించేటువంటి పాదాలు. భక్త ధీవృత్తి భవ్యం. భక్తులు తలచినట్లుగా ఇది నీచమా ఇది ఉచ్చమా అనేది లేకుండా ఆయనకి, ఆ భక్తుడికి యథేష్ట వ్యాపారంగా ఎలా పెడితే అలా, ఎలా కూర్చోపెడితే అలా, ఏ మూల పెడితే అలా, ఎలా పూజ చేస్తే అలా యథేష్ట వినియోగార్హంగా ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళు. తర్వాత హరితం నిర్మలార్చానురక్త. చాలా అందమైనటువంటి అర్చావతారంలో అనురాగాన్ని అవదత్ షష్ఠే ఈ 6వ పదిలో చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని మనకి వేదాంత దేశకులు పాండిత్యానికే ఒక నికషోపలం గీటురాయి అంటారన్నమాట. ఆయన లాంటి పండితుడు లేరు. 200 గ్రంథాలు అందించినటువంటి మహానుభావుడు. ఎన్ని సన్మానాలు చేస్తానన్నా కూడా సన్మానం అంటే అది పాము లాంటిది అని నిర్వచనం ఇచ్చిన ఏకైక కవి వదంసుడండి ఆయన. మామూలుగా అందరం సన్మానాలంటే ఆహా ఎవరు చేస్తారు, వచ్చిందే అవకాశం అని చేంజ్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ సన్మానాలంటే పాము వంటిది. విషము కాటు వేస్తే పైకెక్కినట్లుగా ఒక సన్మానం చేయించుకుంటే గర్వం పైకెక్కుతుంది అని అన్న ఏకైక కవి రత్నము మనకి వేదాంత దేశికులు అనేటువంటి ఆయన. అంతటి మహానుభావుడు, అంతటి పండితుడు. ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి ఈ ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటే, చెప్పాం కదా, ఎవరైనా ఈ 10 ఉపన్యాసం చెప్పండి అంటే ఏం చేస్తారంటే వేదాంత దేశకుల పాసురాన్ని తీసుకుంటారు. తీసుకొని ఆ ఒక్కొక్క పాసురార్థంగా చెప్పిన ముక్కని తీసుకొని ఆ సారాంశాన్ని అంతటిని కూడా అందిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి త్యాగి అండి. వైరాగ్య పంచకము అని రాశారు వేదాంత దేశకులు. అది ఏమండి మీకు ఎంత భోగాలు ఇస్తాం, అది ఇస్తాం, ఇది ఇస్తాం రండి అని, రాజుల చేత సన్మానాలు చేయిస్తాము రండి అని విద్యారణ్యుల వారి కాలంలో ఉన్నారు, ఆహ్వానించారు. అంటే శిలావృత్తి శిలంకి మనలం. ఏమండి ఏ చెట్టు కింద ఏరుకున్నా ఇన్ని బియ్యం గింజలు దొరికితే అది వండుకు తింటే రోజు వెళ్ళిపోతుంది. మనలం అవి సరిపోవండి, భవేదనలమవు. చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆ శ్లోకాలన్నీ. అలాంటి త్యాగమూర్తి. రోజు వెడితే చాలు నాకు సన్మానాలు అక్కర్లేదు అని చెప్పినటువంటి త్యాగమూర్తి వేదాంత దేశకులు అనుగ్రహించినటువంటిది. ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని మనం 10 రోజుల ఉపన్యాసంగా 10 పాసురాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అంత గొప్ప పాండిత్యాన్ని ఇందులో సారాంశంగా మనకి అందించారు. తర్వాత తిరువాయిమడి నూతందాదిలో మనవాళ్ళ మహామునులు ద్రావిడ భాషలో పాసురంగా మనకు అందించారు. ఇవి 2 మనకి సంస్కృత భాషలో ఉన్నాయి. అజగయ్య మనవాళ్ళ జయంతి కానీ వేదాంత దేశకులది కానీ సంస్కృత భాషలో ఉన్నాయి. మరి మనవాళ్ళ మహాములని వారి ఆచార్యులు ఆజ్ఞాపించారు. ఏమి అంటే రామానుజ రూపంగా సంస్కృత వేదాంతానికి అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేశారు.
గీతా భాష్యాది గ్రంథాలు రచించారు, శ్రీ భాష్యాన్ని రచించారు, అన్ని సంస్కృతంలోనే రచించారు. ఇప్పుడు మీరు ద్రవిడ భాషను ఎక్కువ ప్రచారం చేయండి అని గురువు గారు చెప్పడం వల్ల, ఆచార్యులు చెప్పడం వల్ల అన్ని ద్రవిడంలో ఎక్కువ వ్యాఖ్యానాలు రచించారు మన వాళ్ళ మామునులు, మహామునులే మామునులు. ఆయన రచించినటువంటి తిరువాయిమొഴി నొత్తందాదిలో రోజు చెప్పుకుంటున్నాం విశేషము. ఈ 10 ఏ పదంతో ప్రారంభమవుతుందో అదే పదంతో వారి పాసురం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ 10 పదుల సారాన్ని అందులో నింపి ముగింపుగా ఒక ముక్తాయింపు ఇస్తారు. అలాంటి నమ్మాళ్వార్ల పాదాలే మాకు శరణం అని ఎక్స్ట్రా మనకి ఇంకొక విశేషాన్ని కూడా జాయిన్ చేసి చెప్తారు అన్నమాట. అంటే ఈయన 2 పనులు చేశారు. నమ్మాళ్వార్లు ఎలా మొదలు పెట్టారో ఆ పదం తీసుకున్నారు, నమ్మాళ్వార్ల పేరు వచ్చేలాగా ఆ సాహిత్యాన్ని మనకి అందించారు. అంత విశిష్టమైనటువంటిది తిరువాయిమొഴി నొత్తందాది. செய்ய பரத்துவமாய் சீரார் வியூகமாய் துய்ய விபவமாய் தொன்றிவத்துள் எய்தும் அவர்க்கின் நிலத்தில் అర్చావతారమెళిదన్రాన్ అన్ను తమిళ్ మారం పయిండ్రు. ఎంత దీన్ని పూర్తిగా తమిళం కాదండి, పూర్తిగా సంస్కృతము కాదండి. అవి 2 ఒక రత్నాన్ని ఒక పగడాన్ని కూర్చినట్లుగా మణిప్రవాళ శైలిలో దీన్ని కూర్చారు అని అది ఒక వైశిష్ట్యంగా చెప్తారు. శయ్య పరత్వమాయ్, అందమైన పరత్వముగా, పరత్వమాయ్ పరత్వంగా, శ్రీరారు వ్యూహమాయ్ గుణాలతో నిండిన వ్యూహంగా, పరత్వం వచ్చింది, వ్యూహం వచ్చింది. తుయ్య విభవమాయ్, విభవము అన్నమాట. పరిసిద్ధైన విభవావతారం వ్యక్తి తోండ్రివత్తుల్, ఈ అవతారాలన్నిటికంటే కూడా ఇన్నెలెత్తి ఎయిదుమవర్క్, ఈ లోకంలో ఆశ్రయించే వారులకి అర్చావతారం ఎళిదు, అర్చావతారము చాలా గొప్పది. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా పరత్వం మనకు అందేది కాదు, వ్యూహం మనం వెళ్ళగలిగే స్థలంలో ఉన్నది కాదు, విభవావతారం మనం ఉన్న కాలంలోనిది కాదు, అంతర్యామిని లోపలున్న వాడిని దర్శించే శక్తి మనకి లేదు. కాబట్టి కన్నుల ముందు కనిపించేటువంటి అద్భుత దైవముగా అర్చావతార వైశిష్ట్యాన్ని ఏళిదు, ఇది చాలా సులభమైనది అని. పయిండ్రు పన్ను తమిళ్, చక్కగా అందరితో కలిసి ద్రావిడ వేదంలో మారన్ ఎన్రాన్, నమ్మాళ్వార్లు ఆ పేరు తీసుకొచ్చారు చూడండి. మారన్ నమ్మాళ్వార్లు ఎన్రాన్ అనుగ్రహించారు, సాధించారు. పాసురం చూస్తే చిన్నదండి, మనకి అణువు అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ అణువు ఒక్కసారి విస్ఫోటము కలిగి పెద్ద బాంబుగా ఊరిని దేశాలని అణుశక్తితోటి నాశనం చేశారు అని చెప్పి మనకి చెప్పుకుంటామే. ఆ నగరాలన్నీ కూడా ఎలా నాశనం అయిపోయాయో అంటే అణుశక్తి ఎంత చిన్నదిగా ఉంటే దాని విస్ఫోటం అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది. అలాగే మనవాడ మామూల యొక్క పాసురం అతి చిన్నది, దాని యొక్క వైభవోపేతమైనటువంటి అర్థం మాత్రం చాలా చాలా గొప్పది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ మునిత్రయము కూడా మనకి అందించినటువంటి శ్లోకాల ద్వారా, పాసురాల ద్వారా తెలుసుకున్నాము. 3వ తిరువాయిమొழிలో 3వ 10లో 6వ తిరువాయిమొழிని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా 3వ తిరువాయిమొழிలో 7వ 10లోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈ 7వ 10 అనేటువంటిది మొత్తం భగవద్ విషయంలోనే భాగవతోత్తముల గురించి చెప్పినవి 2 పదులు ఉన్నాయండి. 2 పదులు ఉన్నాయి. భగవంతుడి కంటే భాగవతోత్తములు గొప్పవాళ్ళు. ఆ అర్థాన్ని చెప్పే దాంట్లో మొదటిది ఇవాళది. 3లో 7, తర్వాత 8లో 10 నెడుమార్గడి, అందులో ఒకటి చెప్తారనమాట. ఇవి 2 భాగవత వైశిష్ట్యాన్ని
అందించేటువంటివి. అది మనం మర్చిపోకూడదు. భాగవతోత్తముల యొక్క వైభవాన్ని చెప్పే పదులేవి అని ప్రశ్నిస్తే ఈ పైలం సుడరొడి అనేటువంటిది ఒకటి, నెడుమార్కడిమై అనేటువంటిది ఒకటి, భగవంతుడి కంటే కూడా భాగవతోత్తములు గొప్పవారు అని చెప్పేటువంటి తిరువాయుమొழிలు. చాలా అద్భుతమైన తిరువాయుమొழండి. అదే అనిపించింది ఇవాళ ఇది మనం మొదలు పెట్టాలి అని, భాగవతోత్తముల వైశిష్ట్యం అని అనుకోగానే చిన్నజీయ స్వామి వారు ఏం చేస్తారు, రండి అని చెప్పి వారు ఒక పిలిచేటప్పటికి ఓహో చెప్పబోయే తిరువాయుమొഴి యొక్క అర్థాన్ని ఇవాళ సేవించుకోబోతున్నామా అన్నంత ఆనందం కలిగిందనమాట. అదే కాకతాళీయంగా జరిగినప్పటికీ కూడా చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చినటువంటిది. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. பயிலும் சுடரொளி மூர்த்தியை பங்கைய கண்ணனை பயில இனிய நம் பாக்கடல் சேரந்த பரமனை பயிலும் திருவுடையார் எவரேலும் அவர் கண்டீர் பயிலும் பிறப்புடை தோறு எம்மையாளும் பரமரே பயிலும் சுடரொளி மூர்த்தியை பங்கைய கண்ணனை பயில இணைய நம் பார்க்கடல் சேரந்த பரமனை பயிலும் திருவுடையார் எவரேலும் அவர் கண்டீர் பயிலும் பிறப்பு இடைதோர் எம்மை ఆళుం పరమరే. చాలా భాగవతోత్తముల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పేటువంటి చక్కటి పాసురం. దీని ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా మనం చూద్దాం. పైలం సుడరొళి మూర్తి అయి, పైలం అంటే చాలా దట్టంగా ఉండే కాంతి కలిగిన మూర్తి శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆ మూర్తి చుట్టూ ఒక దివ్యమైన కాంతి అలా పరివేష్టితమై చుట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. ఆయన ఎక్కడికి వచ్చినా ఆయన కంటే ఆయన కాంతి ముందు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అంత కాంతి కలిగిన దివ్యమంగళ విగ్రహము కలిగిన వాడు ఒకటి. పంగయ కళ్ళనై, ఇప్పటికి ఈ పదాలు మీకు తెలిసిపోయి ఉండాలి. పంకజాల్లాంటి తామర రేకుల వంటి విశాలమైన నేత్రములు కలిగినటువంటి వాడు. పైల ఇనియ, తనని గురించి అనుకున్న వాళ్ళకి, అందులో మునిగిన వాళ్ళకి భోగ్య భూతుడు. ఒక్కసారి మనస్సు అందులో పడితే ఇంకా యువతలకి రమ్మన్నా రాదు. అలాంటి దైవ శక్తి కలిగినటువంటి వాడు. నం పార్కడల్ సేరంద పరమనై, మన పాల్కడలిలో పరవడించిన పరాత్పరుడు. ఇక్కడ నం పాల్కడల్ అంటే మన పాలకడలి అని కాదండి, పాలకడలిలో పవళించిన నం పరమనై, మన పరమాత్మ. ఈ నమ్ అనేది మన పరమాత్మ, పాల్కడలిలో శయనించినటువంటి పరమాత్మ. పైలుం తిరువుడయ్యారు, ఆశ్రయణ సంపద కలిగినటువంటి వారు. అంటే ఏది సంపద అండి? భగవంతుణ్ణి సేవించడమే నిజమైన సంపద. ఎవరేలు, ఆ సంపద ఉన్న వాళ్ళు, భగవంతుడి మీద భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే. ఈ ఎవరేలు చాలా ముఖ్యమైన పదం. అంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల, మగవాళ్ళ, ఆడవాళ్ళ, చిన్నవాళ్ళ, పెద్దవాళ్ళ, ధనవంతుల, ధనహీనుల, గుణవంతుల, గుణహీనుల, ఏదే చూడడు. ఎవరేలు, ఎవరైనా సరే. అవరు పైలం పెరప్పడై తోరుం, వాళ్ళు ప్రతి జన్మలో ఎమ్మయ్యాళం పరమర్ కండేర్, మనకి రక్షకులైనటువంటి, మనని పరిపాలించేటువంటి గొప్పవారు. అంటే ఆ భాగవతోత్తములే గొప్పవారు. భగవంతుడి కంటే కూడా భాగవతోత్తములే గొప్పవారు. ఆయన పెరుమాళ్ళని తీసుకుందాం. మంచి ఉజ్వలమైన దేహం, మంచి అందమైన కళ్ళు. ఆ ఇతర విషయాలకు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కర్మ నిబంధనంగా ఉంటుంది, కానీ పరమాత్మకి కర్మతోటి సంబంధం ఏమీ లేదు.
ఈ కాంతి స్వరూపుడైనటువంటి ఈ పరమాత్మ, దీన్ని పైలుం అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటామే, వర్తమాన కాల క్రియలాగా. అంటే అన్ని కాలాలలోనూ అలా ప్రకాశిస్తూనే ఉండేటువంటి స్వామి. అలాంటి స్వామి, ఆయనని నమ్మినటువంటి భక్తులు, వాళ్ళు ఎవరైనా, ఏ జాతైనా, ఏ వర్ణమైనా, ఏ కులమైనా, ఎక్కడ పుట్టినా వాళ్ళు మనకి ప్రభువులు. అంటే మనం వాళ్ళని ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనకి ప్రతిపదార్థంగా చెప్తారు. మనం నోట్ చేసుకోవలసిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అని అంటే, ఈ తిరువాయిమలిలో భాగవత వైశిష్ట్యం చెప్పబడింది. తిరువాయిమలి మొత్తంలో 3, 7, 1 ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే 3వ పది 7వ తిరువాయిమలి, ఇది భాగవత వైశిష్ట్యం చెప్పింది. అలాగే 8లో 10 నెడుమార్కడిమై అనేటువంటి దాంట్లో కూడా భాగవత వైశిష్ట్యం చెప్పబడింది. భగవంతుడి కంటే భాగవతులే మనకి ఆశ్రయనీయుడు అనేటువంటి విషయం చక్కగా చెప్పినటువంటి 2 తిరువాయిమొழிలు, 3లో 7, 8లో 10 అనేటువంటిది. ఇందులో ఇది చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇది 7వ తిరువాయిమొഴി కదండి. 3లో 1 ఏం చెప్పారండి? సౌందర్యాన్ని గురించి చెప్పారు. ముడుచోదయాయ ఉన్నది ముగచ్చోదయ అని చెప్తామే. ఆ కాంతిని గురించి, ఆ అందాన్ని గురించి, అబ్బబ్బబ్బా ఏం పాదాల కాంతయ్యా, ఏం పద్మాల కాంతయ్యా అని సౌందర్యాన్ని గురించి చెప్పారు మొదటి దాంట్లో. 2లో ఏం చెప్పారండి? మున్నీర్జాలంలో, అయ్యో నీకింత అపరిచ్ఛేద్యమైన గుణాలున్నాయి, నేను సేవించుకోలేకపోతున్నానే, నా ఇంద్రియాలకు అంత శక్తి లేకపోతుందే అని చెప్పి బాధపడుతుంటే పెరుమాళ్ళు ఒక మాట వినిపించారు. ఆళ్వారే, మీ ఇంద్రియాలకి శక్తి చాలక కాదు, నా గుణాల పౌష్కర్యం అంత ఉంది. నా దగ్గర అన్ని కోట్ల గుణాలు ఉన్నాయి, అందువల్ల మీకు అవి అందడం లేదు. అది మీ లోపం కాదు, నా దగ్గర అన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉండడం నా వైభవము అని చెప్పారు. మున్నీర్జాలంలో 3లో 2వ తిరువాయిమొழிలో చెప్పారు అని. ఇంకా 3లో 3కు వచ్చేటప్పటికండి, ఆ వెంకటాద్రీసుడు 7 కొండలపై వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామిని సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలో కూడా కైంకర్యం, ద్వయమంత్రంలో మనకి ఏదైతే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనే ఉత్తర వాక్యార్థం ఉందో, ఆ ఉత్తర వాక్యార్థాన్ని చెప్తూ ఆయన యొక్క గుణ సౌశీల్యాన్ని మనకి ఒழிవిల్ కాలం ఎల్లాం అనేటువంటి తిరువాయిమొழிలో చాలా అందంగా అందించాడు. ఇంకా 4 పూజనలు అనేటువంటి తిరువాయిమొഴి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ జగదాకారత్వం ఒక మంచి పోలిక చెప్పారు. పురి విప్పిన నెమలిలాగా, పురిని తనలో దాచుకున్న నెమలిలాగా ఈ సృష్టినంతటిని నాలో దాచుకొని అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ నేను ఒక్కసారి ప్రకాశింపచేస్తాను అని జగదాకారత్వము అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి సర్వాత్మ భావాన్ని మనకి అందులో చెప్పారు. తర్వాత 3లో 5 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అయ్యయ్యో మహిమాలో, అయ్యయ్యో ఇంత గొప్ప విషయాలు చెప్పినా స్పందించరేమిటర్రా, ఎలా అలా ఉండగలుగుతున్నారు అని వాళ్ళని చూసి బాధపడ్డారు. అలా ఉన్న వాళ్ళని చూసి చక్కగా పొగిడారు. ఇంకా 3లో 6 దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అర్చావతార సౌలభ్యాన్ని వర్ణించారు. అందులోనూ ఉయిర్పాటుగా గృహ తిరువారాధన వైశిష్ట్యాన్ని చాలా బాగా చెప్పారు. ఇలాగ 3వ పదిలో వ్యాపకత్వం అనే ఓవరాల్ గా ఒక లక్షణం ఉందండి. ఒక్కొక్క పదికి ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంది. మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఆ విషయాన్నే. ఏమిటండి ఏ ఏ పదులకి ఏవి ఉన్నాయండి అని అంటే, మనకి 1వ పదికి చూస్తే పరత్వాన్ని గురించి చెప్పారు, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. 2వ దాన్ని చెప్తే కారణత్వాన్ని చెప్పారు. 3వ పదిలోకి వచ్చేటప్పటికి వ్యాపకత్వాన్ని చెప్పారు. ఆ వ్యాపకత్వం ఈ 6 పదుల్లో ఎలా ఉందో 6 పదుల్లోనూ చెప్పి ఇవాళ 7వ తిరువాయిమొழிలో ఆ భాగవతోత్తముల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పి వారే మనకి
సమాశ్రయణీయులు. భగవంతుడి కంటే కూడా భాగవతార్చనం పూజా విధేహే ఉత్తమం అంటారు భగవద్ రామానుజులు కూడా. ఎందుకంటే ముందు భాగవతోత్తముల్ని సేవించాకే తర్వాత పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అలాగా ఈ 6 తిరువాయిమొழிలో చెప్పినటువంటి అంశాలని ఈ 7వ తిరువాయిమొഴి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి భాగవత వైశిష్ట్యంగా మనకి అందించారు అనేటువంటిది. ఇందులో ఒక అందమైనటువంటి సంగతి ఉంది అని అంటారు. అది మనం వ్యాఖ్యానం ఏంటంటే, ముందంతా కూడా పెరుమాళ్ళు అంతా అయిపోయి 10వ పాసురం వచ్చింది చూడండి. 6వ తిరువాయిమొழிలో 10వ పాసురం వచ్చింది చూడండి. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అన్ను తేరు కడవియ పెరుమానై కనై కడల్ ఒక మాట వేశారండి. రథసారథ్యాన్ని చేసిన పెరుమాళ్ళ యొక్క పాద పద్మాలు అని ఒక మాట వాడారండి. ఆ పాద పద్మాలు ఎవరనుకుంటున్నారండి? ఈ భాగవతోత్తములే అని సంగతిని అలా తీసుకొచ్చారు. ఈ సంగతి చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు నంబిళ్ళయ్య గారు. 6లో భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మాలు నాకు శరణు అని చెప్పి, ఆ పాద పద్మాలు ఎవరనుకుంటున్నారండి? భాగవతోత్తములు. ఇది సంగతిగా పూర్వాపర సంబంధంగా సమన్వయించి మనకి చాలా చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం మనం. పైలం సుడరుడి మూర్తి 230 ஏழாம் திருவாய்மொழியில் அச்சாவதார சௌலபியத்தை அருளிச் செய்தியும் நெஞ்சில் நெகிழ்ச்சியின்னிக்கே விஷய பிரவணராயிருக்கிற సంసారిகள் స్వభావத்தை అనుసంధిస్తారు. అచ్చావతార సౌలభ్యాన్ని చెప్పినప్పటికీ కూడా అయ్యో వీళ్ళు తెలుసుకొనలేకపోతున్నారే అని చాలా బాధపడ్డారు நம்மாழ்வாరు. தேர் கடவைய பெருமான் கனை கடல் కాన్బదన్ కొల్గంగళ్ ఎన్న ఇవర్కు రథాన్ని నడిపినటువంటి స్వామి యొక్క పాద రేఖలు నమ్ముతాను అని చెప్పిన நம்மாழ்வாర్లకి నిజలుం అడిదారుమాయిరిక్కర శ్రీ వైష్ణవర్గళై కాట్టె కొడుక్క. ఇదండి సంగతి అంటే. వారి పాద ఛాయగా, ఆ పాదము యొక్క నీడగా, లేకపోతే వారి పాదములో అడుగున ఉన్న రేఖగా వైష్ణవులను పోల్చారు. వైష్ణవులు అంటే వైష్ణవ మతంలో పుట్టిన వాళ్ళు అని కాదండి. విష్ణువుని సేవించే వాళ్ళందరూ వైష్ణవులు. అది చాలా గొప్ప సిద్ధాంతం. అందుకనే ప్రహ్లాదుడు లోకంలో వైష్ణవులు కాని వాళ్ళు లేరు అని చెప్పాడు స్పష్టంగా. ఎందువల్లంటే ఆయన తేజస్సుతోటే తేజోంస సంభవమైనటువంటి సృష్టి కాబట్టి అందరూ శ్రీ వైష్ణవులే. ఎవరండి వారు? పరమాత్మ యొక్క పాదపు నీడగానైనా ఉంటారు. పాదపు రేఖ, మన అరికాళ్లలో రేఖలు ఉంటాయి చూడండి. మనకైతే పిచ్చి పిచ్చి గీతలు ఉంటాయి. పెరుమాళ్ళకైతే కదా పునఃశంక రథాంగ కల్పక ధ్వజ అరవింద ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. పద్మాలు ఉంటాయి, చక్కగా కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి, సుదర్శన చక్రం ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ ఆ పాదాలలో ఉన్నటువంటి స్వామి అని నిజలుం అడిదారుమా ఇరెక్కర శ్రీ వైష్ణవర్గళై కాట్టి కొడుక్క పెరుమాళ్ళు చూపించారు నా పాదాలను సేవించమని. ఆ పాదాలు అంటే సాక్షాత్తు భాగవతోత్తములే. ఉపదేశ నిరపేక్షమాగవే. ఇక్కడ చూశారు నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు. ఇంతవరకు చెప్పిన వాళ్ళని చూశారు. ఎంత చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ఇటు ముఖం కూడా పెట్టకుండా సంసారంలోకి తిరిగిన వాళ్ళు సంసారులు. ఇటు చూశారు. ఇటు చూసేటప్పటికి ఉపదేశ నిరపేక్షమాగవే. అసలు చెప్పక్కర్లేదు. భగవంతుడు తప్ప నాకు రెండవది లేదు, రెండవది లేదు, రెండవది లేదు అని నమ్మిన భాగవతోత్తములు కనపడ్డారు. అటు అసలు వినని వాళ్ళు కనపడ్డారు, ఇటు చెప్ప అవసరము లేని వాళ్ళు కనపడ్డారు. భగవద్ విషయం ఎన్నాల్ నెంజు వెళ్ళముడయ్యాయిరిక్కర శ్రీ వైష్ణవర్గళై కండారు. భగవద్ విషయము అనేటప్పటికీ నెంజు పళ్ళమడయ్యాయిరిక్కర నీరు పల్ల మెరుగు నిజము దేవుడు ఎరుగు అన్నట్లుగా భగవంతుడు అనగానే మనస్సు కరిగిపోయేటువంటి భగవద్భక్తులని చూశారు. அவர்கள் பக்கத்திலே தந்திருள்ளஞ்சென்று
இவர்களும் சிலరే என்று అవరైகளை கொண்டாడి. అయ్య బాబాయ్, అక్కడ మొద్దుల్ని చూసి 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 ఇటువైపు తిరిగేటప్పటికి అమ్మో ఎంత తెలివైన వాళ్ళు, ఎంత తెలివైన వాళ్ళు, పరమాత్మ పాదాలు పట్టేస్తారే, వీళ్ళు శిలరు, వీళ్ళు సామాన్యుల, అసామాన్యులు, గొప్పవాళ్ళు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుని அவர்களை கொண்டாடி ఆ భాగవతోత్తముని పొగిడి, నాకు సర్వేశ్వరున కడిమయ్యండ్రు, నేను భగవంతుడికే దాసుల్ని కాను, శ్రీ వైష్ణవర్గళుక్కు అడిమై వైష్ణవులకి దాసుణ్ణి. 3 స్థానాలండి. పెరమాళ్ళు, ఆయన భక్తులు, ఆయన భక్తులు. పెరుమాళ్ళకే కాదు, నేను ఆయన భక్తులకి దాసుణ్ణి. అదు తన్నిலும் నేర్పొడవర్ ఇవర్గళుక్కు అడిమయ్యాగా వేణును, ఆ భక్తులకి భక్తులైనటువంటి వాళ్ళని వేడుకుంటా. వెంటనే మనకేం గుర్తొచ్చేస్తుందండి? ముకుందమాల. పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇది మా స్మర లోకనాథ. దాన్ని చెప్తున్నారనమాట. ఇవర్గళోడు సంబంధిಗಳೇ అమయ్యాదో ఎన్నింగనే భాగవత శేషిత్వం ఉద్దేశ్యమాయి. ఆ పెరుమాళ్ళే అక్కర్లేదండి, ఆ భగవద్భక్తుల యొక్క సంబంధీకులైనా చాలు. అవరుகளை ఆదరిక్கிறாర్, వారిని ఆదరిస్తున్నారు. భాగవత శేషత్వం అంటారు. శేషత్వం అంటే వారికి సంబంధించిన వారికి వసుణ్ణి, వారికి సంబంధించిన వారికి వసుణ్ణి, వారికి సంబంధించిన వారికి భక్తుణ్ణి అనేటువంటి విషయాన్ని ఎమ్మావిటిలే ప్రాప్య నిష్కర్షం పండినారు. ఎమ్మావిడిలో ఏమన్నారు? ఇదిగో నా కోసం రక్షించానంటే కాదు, నీ కోసం నువ్వు రక్షించుకో అని పెరుమాళ్లతోటి చాలా ముద్దొచ్చినప్పుడు సంకెక్కినట్లుగా చక్కగా మాట్లాడారు. తనకే ఎనైకొళ్ళు మీదే, నా కోసం, నీ కోసమే నన్ను తీసుకో అంటే పిల్లలు స్వభావం ఇది. చాలా రమ్మంటే వాళ్ళు రారు, నువ్వే వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళు అంటుంటారు. చాలా సహజంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే పెరుమాళ్ళకి నీకు ఆనందం అయితే నువ్వే వచ్చి నన్ను రక్షించు అన్నారు అక్కడనమాట. ఇంగే భాగవత శేషత్వం ఉద్దేశ్యం అన్నారు. ఇక్కడేమో పరమ భాగవతులు. మనకి పెద్ద పాఠం అండి ఈ పాసురం. ఎందువల్లంటే దేవుడు గుడిలోకి పెడతాము, అక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో లైన్లో ముందున్నారనో, తోసేశారనో, వెనకున్నారనో, ప్రసాదం ముందు పుచ్చుకున్నారనో, ఏది చేశారనో అందరినీ తిడుతూ ఉంటాం. మనం భగవద్ భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా దైవం కోసం వచ్చిన వాళ్ళే. భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడో అంతకంటే గొప్పవారు భాగవతోత్తములు అనే పాఠాన్ని నేర్చుకోండి. ప్రాప్యం 2 పిన్నయ్యండి. అయితే మేమిద్దరిని సేవించాలండి, భగవద్భక్తుల్ని సేవించాలి, భగవంతుల్ని సేవించాలి, ఇద్దరిని సేవించాలండి అని అంటే అండ్రు అలా కాదు. తనకేయాగా ఎనైకొళ్ళు మీదే ఎంగిరవది నుళ్ళేయా ఎరుక్కరదు. ఆయనని సేవిస్తున్నామంటే ఆయన భక్తుల్ని కూడా సేవించినట్లే. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద మనిషి ఇంటికి మనం చాలా గౌరవించే వ్యక్తి ఇంటికి పెడతామండి. ఆయన వచ్చేలోపు ఆయన కుమారులో మనవలో ఎవరో లోపలికి వస్తారు. వీళ్ళని గౌరవిస్తామా? గౌరవించమా? ఆయన యందు గౌరవం ఎలా ఉంటుందో ఆయన సంబంధీకుల యందు కూడా గౌరవం అలాగే ఉంటుంది. అలాగే మనకి పరమాత్మ యందు ఎంత ప్రేమో పరమాత్మ సంబంధీకులైన భాగవతోత్తముల యందు కూడా అంత ప్రేమ ఉండాలి. ఇది స్టేట్మెంట్ చూడండి. భగవత్ శేషత్వత్తి ఎల్లయ్యా విరదు భాగవత శేషత్వ తళవం వరుగై ఇదే. ఇది స్టేట్మెంట్స్. ఎవరో అడిగారు ఆ మధ్య, స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడల్లా చెప్పండి అని. భగవంతుడికి శేషులం అయ్యామంటే అర్థం భాగవతోత్తములకి కూడా శేషులమే, అది వేరే చెప్పక్కర్లేదు. నమకు జ్ఞాతవ్యమాన అర్థంగళిల్ తిరుమంత్రത്തിൽ కొల్లాదదు నెల్లేరే. ఇది తిరుమంత్రం ఉందండి, ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటిది. అత్తయ్యరియం తిరుమంగయ్యాళ్వారు, ఈ మంత్రాన్ని తిరుమంగయ్యాళ్వారు పొందారు. ఇత్తైదుకు అర్ధమాగారుల చేయదారిరే నేను తిరువెట్టెత్తం కత్తునాన్ ఉన్నదుం ఉన్నడియార్కడిమై అన్నారిరే. ఈ తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు అన్నారట, నువ్వు చెప్పిన తిరుమంత్రార్థాన్ని విని నీ భక్తులకి
భక్తుణ్ణయ్యాను అని చెప్పారు. తిరుమంత్రార్థాన్ని విన్నప్పుడు భగవంతుడికి శిష్యుడు అవ్వాలి కానీ భగవద్భక్తులకి శిష్యుడు అవడం ఏమిటండి అంటే, ఈ తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్ల వైభవం చాలా ఉంది కదండి, అది మనంతా చెప్పుకోలేం. కానీ ఆయనకి పంచ సంస్కారాలు తిరునరయ్యూర్ అనేటువంటి చోట ఆ పెరుమాళ్ళు చేశారండి. తిరు నరయ్యూర్ అనేటువంటిది అమ్మకి నాచియార్ కోవిలకి చాలా ప్రసిద్ధం అండి. తిరునరయ్యూర్ అనేటువంటి ఊరు నాచియార్ కోవిలకి చాలా ప్రసిద్ధం. ఆ తిరుమంగై మన్నన్ వెళ్ళారు అక్కడికి. మన్నన్ అంటారు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లని, మన్నన్ అని పిలుస్తారండి. మన్నన్ అంటే ఈయనెవరా కొత్తగా వచ్చారు అనుకోవాలి. తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లకి మన్నన్ అని పేరు. ఆయన నాకు మీరు ఈ శ్రీ వైష్ణవత్వాన్ని ప్రసాదించవలసినది అని నాచియార్ కోవెలలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళని ప్రార్థించారు. అది తిరునరయ్యూర్ అనే దివ్యదేశం. తిరునరయ్యూర్ నాచియార్ కోవెల దివ్య దేశాలన్నిటిలోనూ అమ్మ ప్రాధాన్యంగా ఉన్న ఏకైక దివ్యక్షేత్రం తిరునరయ్యూర్ అనేటువంటిది. అక్కడికి వెళ్ళి నన్ను కూడా వైష్ణవుడిగా స్వీకరిస్తావా అంటే ఆయన అదృష్టము తిరుమంగై మన్నన్కి పెరుమాళ్లే ఒక ఆచార్య రూపంగా వచ్చి సమాశ్రయణాలు అనుగ్రహించారు. మంత్రాన్ని పెరుమాళ్లే స్వయంగా ఇచ్చారు. పెరుమాళ్ళు 2 చేతులతో శంఖ చక్రాలు చేసి ఇలాగా ఇస్తున్నట్లుగా అక్కడ వారి దర్శనం కూడా మనకి అవుతుంది అనేటువంటిది ఒక పెద్ద విశేషంగా మనకి చెప్తారు తిరుమంగై మన్నన్లో. ఆ తర్వాత మనకి మంత్రాన్ని ఎవరు చెప్పారండి? వేదనారాయణపురంలో వయలాలి మణాళన్ అనేటువంటి రూపంగా పెరుమాళ్ళు మంత్రాన్ని అనుగ్రహించారు. పంచ సంస్కారము చేశారు. అప్పుడే అవుతుంది కదండి, అప్పుడే అవుతుంది. కానీ లోకనాథ పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు తిరుక్కన్నంగుడి అనేటువంటి చోట ఇక్కడ తిరుమంగై మన్నన్ ఆయన జీవిత చరిత్ర కథంతా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే అవదనుకోండి. ఆయన పెరుమాళ్ళ దగ్గర ఆ మంత్రాన్ని పొందారు అనేటువంటి ఒక విశేషాన్ని మనకి చెప్తారు. అలాగే తిరుక్కన్నంగుడి అనేటువంటి ఒక ఊరు ఉందండి, ఆ దివ్యక్షేత్రం ఉందండి. తిరుక్కన్నపురంలో శౌరిరాజ పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు. వారు మంత్రార్థాన్ని అనుగ్రహించారు తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లకి. అంటే పంచ సంస్కారాలు ఒకరు చేసి మంత్రాన్ని అనుగ్రహించి ఒకరు, మంత్ర అర్థాన్ని అనుగ్రహించి ఒకరు. అంటే పెరుమాళ్ళు 3 రూపాలుగా తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లని అనుగ్రహించారు అని చెప్తారే. ఆ తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లు ఏమన్నారు అంటే, నీ తిరుమంత్రాన్ని నేర్చుకొని భాగవతులకి ఎలా సేవ చేయాలో తెలుసుకున్నాను అన్నారు. భాగవతులకి సేవ కదండి ఆయన చేసింది. తిరుమంగయ్యాళ్ళవారి జీవితం తీసుకుంటే రోజు 1000 మందికి తది అని చెప్పి ఆవిడ ఒక షరతు పెడితే, దానికోసం కదా, డబ్బు లేకపోతే పెరుమాళ్లే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురుగా వస్తే కాలి అందె ఒకటి ఉండిపోతే జోరు పెట్టి దాన్ని కూడా లాగితే అదేనా మిగల్చవయ్యా అని స్వామి వేడుకుంటే ఒక ఆకుల కట్టకైనా వస్తుందండి, అది కూడా తీసేసుకుంటాను అని లాగేశారు అని చెప్తారే. మరి భాగవత సేవే కదా. అందువల్ల నేను తిరువెట్టెజుత్వం కత్తునాన్ నీ 8 అక్షరాల మంత్రాన్ని ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రాన్ని నేర్చుకొని ఉన్నది ఉన్నడియార్ కడిమై ఉత్తదం ఉన్నడియార్ కడిమై నీ భాగవతోత్తముల యొక్క సేవను చేయడం తెలుసుకున్నాను. తిరుమంత్రத்துக்கு అర్థం ఇవనుடைய అనన్యార్హ శేషత్వం చొల్లుగయ్యే. అదావదు తిరుమంత్రానికి అర్థం ఏంటండి? అనన్యార్హ శేషత్వము. మనము ఇతరులకి శేషులము కాము. భగవంతుడికే నమ పదార్థం యొక్క అర్థం ఆయనకే మనము శేషులము. అదావదు తదీయర్కు క్రయ విక్రయ అర్హమాంబడియాగయ్యరే. అది ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులకి వారు ఏం చేసుకున్న క్రయ విక్రయ కొన్నా అమ్మినా కూడా వారి ఇష్టం అన్నంతగా వారికి వసూలైపోయి ఉండడము అన్నమాట. తద్భక్తి నిఘ్న మనసాం క్రయ విక్రయారహ ఎందమ్మై వీర్కവും పెరువారుగళే పితావుకు ஒரு క్షేత్రం సమ్మానాల్ అది పుత్తనుక్కం క్రయ విక్రయార్హం ఆ ఎరుక్కం. తల్లికి ఒక ఆస్తి ఉంటే దాని మీద
అర్హత కొడుక్కి కూడా ఉన్నట్లుగా ఒక పోలిక పోల్చారు. తండ్రి ఆస్తి తండ్రి ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ కొడుకు దావా వేయొచ్చండి. మా నాన్నగారు ఇలా చేసేసారు అని వేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా లోకల్లో. అదేంటంటే తాత తండ్రుల ఆస్తి అయితే అలాగ తీసుకోవచ్చు. తండ్రి స్వయంగా సంపాదిస్తే దాని మీద ఉండదు. మళ్ళీ దానికి ఎవరు రూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, పితావుకు వారి క్షేత్రం సమ్మానాలు అది పుత్రనుక్కం క్రయ విక్రయ అర్హమా ఇరుక్కం. తండ్రికి ఉన్న ఆస్తి మీద కొడుకుకి కూడా అర్హత ఉన్నట్లే అప్పటి ఇరాదవన్రు పితావుడయ్య స్వత్తిలే కొత్తయ్యామిరే. అలాగ గనక కొడుకుకి అర్హత లేకపోతే అది తండ్రి ఆస్తి కాదని అర్థం. తండ్రి ఆస్తి కాదు అంటే తాతలు సంపాదించినటువంటి ఆస్తి. అదైతే తండ్రి ఏం చేయడానికి వీలుండదు. అది ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. తద్ భక్తైర్వా సమాగమహాయంగరి విడక్తిల్ వాయన్నத்தை அவதாரணாத்தியாக்கி அத்திலேயாக்கி உத்தேசம் தானே எங்கே சித்திக்கங்காணி అన్నం ఎంబెరుమానారు అరుళి చేద వార్తై. ఇక్కడ ఎంబెరుమానారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని మనం రేపు చెప్పుకుందాం. దేవే సంకోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కోరనాదేన மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் பூஜேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்படையனம் பிள்ளை இவரிழத்தை கேந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரல்லால திருவழியொன்றதே ஒப்பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் மன்னன்னுள் சேரன்வே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்ராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாசாய குருசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదరద్ద పరమా ప్రకృతిశాలినే శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దైవజ్ఞాని గుణార్ణోమతీంద్ర ప్రవణం వందే ரம்யஜாமாதனும் மனவாழ் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதவாழ் வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழ்வாழ் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோ சேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசகபால திரவிட வேத ரகசியதாசிம் ஸ்ரீ கௌதமன் வேதமாசிரித மாகதே கோபாலரே சிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌஸ்தான் வை சஞ்சாதம் வெங்கடாரிதனோபவம் வேதாந்தாச்சாரித சிஷ்யம் உடையவர்லிமாம் பஜே శ్రీమద్ వెంకటరంగారి శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓమస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసం.